नहीं असी सारिया तारीफा उस रब ਲਈ ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। उस एक रब ਨੂੰ ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਈਸ਼ਵਰ, ਲਾਰਡ, ਗੋਡ ਆਦਿ ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इतिहास दसदा है कि जो श्री गुरु नानक साहब का आगमन होया उन्होंने आगमन होने तो पहला ही राय भोज की तलवंडी का सरदार जी राय बलाल मोहम्मद भट्टी उन्होंने सुपना वेख्या सी कि तलवंडी विखे एक नूर का दरिया बगेगा जो लोगों के वीरान पै दिलों वीरान पै बना रब्बी नूर नाल रोशन करेगा। इसलिए साडियां सांझां दा सिलसिला तां गुरु नानक साहब के टाइम तो शुरू हो गया सी ते धन धन श्री गुरु नानक साहब ने सिक्खी की स्थापना भी जिहड़ी कीती सी वो अकाल पुरख की एकता की नींह ते कीती सी ते इस्लाम की जिहड़ी नींह है वो भी अकाल पुरख की एकता है, एक रब एक है ना। ये धर्म की लड़ाई हुंदी या मुसलमान कौम नाल लड़ाई हुंदी, इस्लाम नाल हुंदी तां कोई दुश्मन दे कोल नहीं लुकदा। लड़ाई बुरे लोकां नाल थी। हमदा साडा सब तो बड़ा कर्म है ना। किसी ने हकम साहब ने पूछा साहबा तो भी किहड़ा है, किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा रोज़ा, किसी ने कहा हज करना। तो हज़रत मुहम्मद साहब ने सारिਆਂ ਦੇ जवाब ਨੂੰ नकारते हुए कहा कि इस्लाम का सब तो बड़ा जिहड़ा कर्म है वो मुहब्बत है, प्रेम। कूड़ निखटे नानका ओढ़क सच रही। तुसी झूठ नाल सच नूं कुछ देर वास्ते दबा तां सकदे हो पर मिटा नहीं सकते। आ देखो अज सच फिर सामने आ गया कि असीं पहलां भी इकट्ठे थे, हुण भी इकट्ठे हां, अगे भी इकट्ठे रहांगे। RPD 24 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? नहीं असी सारिया तारीफा उस रब ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। उस एक रब ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਈਸ਼ਵਰ, ਲਾਰਡ, ਗੋਡ ਆਦि ਨਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो मानस की जात सब एक पहचान लो। बेसिकली असी सब इंसान हाँ तो साडा जिहड़ा धर्म है वो इंसानियत है। बाद विच घर दे जां आले दुआले दे माहौल अनुसार असी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन जाते हैं। तो इंसान होने के नाते इंसान अरबी भाषा का शब्द है। इंसान होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है एक इंसान की कि दूसरे इंसान च दुख सुख च कम आवे। तो जिहड़ा सिख मुस्लिम साझ की गल जिवें चलती है, साडा नाम भी हैगा। इतिहास दसदा है कि जो श्री गुरु नानक साहब का आगमन होया उन्होंने आगमन होने तो पहला ही राय भोज की तलवंडी का सरदार जी राय बलाल मोहम्मद भट्टी उन्होंने सुपना वेख्या सी कि तलवंडी विखे एक नूर का दरिया बगेगा जो लोगों के वीरान पै दिलों वीरान पै बना रब्बी नूर नाल रोशन करेगा। नानक प्रकाश पत्रिका मार्च 1969। तो इतिहास दसदा जो श्री गुरु नानक साहब ने अपनी शुरू की उदासियाँ तो उन्होंने एक साथी थी भाई मरदाना जिसनों 12 भाई गुरदास, 12 पहली पढ़न 35 तो भाई गुरदास जी लिखते हैं। बाबा गया बगदाद में बाहर जाए गया स्थाना, एक बाबा आकार रूप, दूजा बाबी मरदाना। इसलिए साडियां सांझां दा सिलसिला तां गुरु नानक साहब के टाइम तो शुरू हो गया सी ते धन धन श्री गुरु नानक साहब ने सिक्खी की स्थापना भी जिहड़ी कीती सी वो अकाल पुरख की एकता की नींह ते कीती सी ते इस्लाम की जिहड़ी नींह है वो भी अकाल पुरख की एकता है, एक रब एक है ना। तो इसलिए साडियां वो सांझां पुरानी चलियां आ रही ने पर कुछ मुफाद परस्त लोगों ने कुछ पैड़े लोगों ने साढ़े विचकार को भरम लेके पा देते थे। और दूसरी ये भी एक सच्चाई है कि कोई भी कौम सारी चंगी नहीं होंगी, सारी बुरी नहीं होंगी। हर एक कौम में चंगे मंदे, सियाने, मूर्ख, विद्वान, अनपढ़, गरीब, अमीर, नेक ते बुरे आदमी होंगे ने। एक आदमी नेकी तो सारी कौम नेकड़ी हो बन जाती तो एक आदमी बुराई ना सारी कौम बुरी नहीं हो सकती। तो जो असी इतिहास से झात मारते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जिथे 6 गुरु साहिबान की बाणी है उत्थे 7 मुसलमानों की बाणी है। इसलिए साडी ये कोई नवी नहीं है। असी वो गुरु साहिबान वालों कायम कीतियां सांझां नूं दोबारा उजागर करना है निमाना जा उपराला है। गुरु साहब वालों ग्रंथ साहब बनाया ही इस तरह गया सी कि हर जात दे हर धर्म के लोगों की उहदे च बाणी होवे, वो एक इकट्ठा करन दा ही एक सानू संकेत सीगा। ओही है ना भी जिहड़ी साडी जिहड़ी सिद्धांतक तौर ते असी बहुत बड़ी साडी सांझ है और साडी कोशिश है। जदों मैं पिछे दस्सिया सी भी 2 विरोधी सियासी पार्टियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਥੇ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 1967 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗਾਣੀ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਭੰਗਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ। ਕੋਟੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੋਟੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਲਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ 'ਚ ਪਏ ਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਣਖੀ ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਬ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਬ ਪਾਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਬ ਪਾਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਬੀਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਰੈਕੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਿਖੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ
ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਅੰਗ 498 ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲੇਕ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਲੇਕ ਕੋਲ ਦੀ ਹਾਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਫਲ ਮੇਸਰ ਕਿਸੇ, ਫਲ ਮੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ। ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਫਲ ਮੇਸਰ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੇੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਪੀਡੀ 24 ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਰਪੀਡੀ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।